ध्यान देंगे। पर प्यारे प्रभु, ये तेरा प्यार सी, तेरी महान महान तेरा प्यार सी, तेरी दया सी, तेरी कृपा सी कि तू साडे उत्ते ये रहम कीती। हफ्ता प्रभु जी जिस दे विच दी असीं गुजरदे पए हां, ये हफ्ता प्रभु जी साडे लई बरकतां दे नाल भरिआ है। तेरा शब्द प्रभु जी अंत दे दिन तक गूंजदा रहा, आवाज दिंदा रहा, अपने कोल बुलाउंदा रहा। बहुतियां ने सुनिया और मन्निया, पर बहुतियां ने कान बंद कर ले, अखां बंद कर ले। प्यारे प्रभु, तू साडे उत्ते किरपा करी ताकि असीं तेरे चानण दे विच रहीए, साडे कान खुले रहन और साडियां अखां खुले रहन। वचन दे नाल हुण तू प्रभु जी सानू तो ही साफ करी, और प्रभु जी जिहड़ी जगह साफ होगी वो अपनी आत्मा दे नाल भरी। मसीह यसू दे मिठे और प्यारे नाम दे आमीन। प्रभु दे वचन दे विच असीं सब तो पहला लूका दे 19वें भाव दे विच जावांगे। पन्ना है 145, उसकी 28 तो लैके 44 आयत तक पढ़ांगे, क्योंकि वो थोड़ा जा लंबा अंत का लंबा हिस्सा है जिस वेले प्रभु यरूशलेम दे विच आए आ। आओ असी उसनूं देखीए। उन्नीवां भाव जिसनूं मिल जाए पास्टर जी, 19वां भाव मेरी प्यारी भैन, मैं 28 तो लैके दो है मेरी। पहला मैं पास्टर जी छोटी जी दुआ करनी चाहनी हाँ। मेरी मेरा मन बहुत शांत रहता, ईवन मैं बचन पढ़ती हाँ पर मैनू जिदा बहुत नैगेटिव थॉट आते हैं, ते मैं चाहनी हाँ कि मैं जो बचन पढ़ा प्रभु मैनू शांति देवे, ते इस बचन का मेरे ते कोई ना कोई असर जरूर होवे। प्रभु यसू दा यरूशलेम विच वैजाई प्रवेश, एक एंड चुकन पिछों। हाँ जी, let me pray for you. let me pray for you. प्रभु जी, असीं तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी बंदी तेरी हजूरी दे विच आई है, तेरी नजदीकी दे विच आई है। तेरे वचन दे विच लिखा कि सचमुच उसने साडे गम लै लए और साडी खातर उसने मार खाया। प्यारे प्रभु, किन्ना यसू दे लई आसान सी कि वो जो लोग उसनूं लैण आए सी उन्हां दे नाल चलिया जांदा, पर नहीं, तू प्रभु जी अपना चेहरा सीधा रखिया और कीमत दे लई प्रभु जी तू पिछे नहीं मुड़िया। तू कीमत दित्ती, साडी कीमत दित्ती, और उस दे विच ही प्रभु जी साडी मन दी, तन दी, आत्मा दी खुशी छुपी है। मेरी भैन दे उत्ते प्रभु जी तू किरपा कर, इस दे अशांत मन नूं तू शांत कर। मानव दे लई असीं दुआ करदे हां प्रभु जी, तो उसके उत्ते रहम कर, दया कर। इस वेले प्रभु जी मैं अपनी भैन किम नूं भी तेरे कोल लैके आउणा। प्यारे प्रभु, खुशियां दा सोमा तू, और मेरी भैन नूं प्रभु जी तू उसनूं भी अपनी खुशी दे नाल भर, अपने रहम दे नाल भर, अपनी कुदरत दे नाल, दोनों दे नाल प्रभु जी तू बनिया रह, मसीह यसू दे मिठे और प्यारे नाम दे विच। Go ahead, मेरी प्यारी भैन। प्रभु यसू दा यरूशलेम विच वैजाई प्रवेश, एक एंड चुकन पिछों प्रभु यसू यरूशलेम वाल चल पए। जदों जैतून नां दे पहाड़ उत्ते बैतफैगा अते बैतनिया पिंड दे लागे पहुंचे, ते यसू ने अपने दो चेलियां नूं ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ,
ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੇਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਛਾਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਰਖਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। वचन दे पढ़े और सुने जान सानू सब नूं खुदावंद तों वर्त करता है। देखो, इस हिस्से दे विच असीं बड़ियां प्यारियां चीज़ां देखदे पए हां। अगर असीं प्रभु दे वचन दे विच ध्यान दे नाल जिहड़ियां इस दीयां मेन आयतां जिहड़ियां देखण वालियां ओह है सब तो पहला वर्स 30 30ਵੀਂ आयत दे विच प्रभु ने यह कहा कि तुसीं अपने सामने दे पिंड दे विच जाओ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਿਰਾਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੇਲੇ ਗਏ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗੱਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਿਰਾਕਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਭੀੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੌਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਜ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਉਹੀ ਦਾਊਦ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਪੱਥਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬੂਰ 115, 116, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੱਥਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਓ, ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਈਵਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੋਏ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਖਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
सो जिन्नी देर तक यसू फड़ाए नहीं गए उन्नी देर तक प्रभु यसू इत्थे अपना उन्होंने वचन सुनाते रहे। लेकिन एक हिस्सा बड़ा प्यारा हिस्सा आ, वो मत्ती दे विच आउंदा, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, अच्छा ऐसा कहेंगे, मैं तेन कल हिसाब दिखाऊंगा, हुण अपने को समा थोड़ा है ऑलरेडी। सो असीं इन्हां चीज़ां नूं प्रभु दे वचन दे विच दी देखदे पए हां। हुण आपां अगे आवांगे, अपने यूहन्ना दे विच पहुंच जावांगे, क्योंकि असीं यूहन्ना दे विच उस चीज़ की स्टडी करते पए हां। आओ यूहन्ना दे 12वें भाव दे विच आपां पहुंच चुके हां। यूहन्ना दे 12वें भाव तो असीं हुण अगे ਵਧਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੈਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, 19ਵੀਂ ਆਇਤ 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, इस उत्ते फरीसी एक दूजे नूं कहण लगे, देख तुहाडे कोलों कुछ नहीं हो रहा। सारे लोग उसके पिछे लग तुरे हैं, साडे कोलों कुछ नहीं हो रहा, असीं कुछ नहीं कर सकते। ये होण ते भी उन्हां दी अखां नहीं खुलदियां पईयां, ये सब कुछ होण ते भी उन्हां दी अखां नहीं खुलदियां पईयां। हुण कोई जाना इस नूं पढ़े 20 आयत तो लैके 12वां भाव पन्ना 188, 20 आयत तो लैके इस नूं 36 आयत तक कोई जाना। मैं पढ़ता? हाँ जी। ओके। यीशु और यूनानी तीर्थयात्रा। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीली प्रदेश के बैतसैदा नगर का निवासी था। वह गया और उसने अन्द्रियास को क्या बताया। तब अन्द्रियास तथा फिलिप गए और उन्होंने यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र और महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी से गिर कर नहीं मर जाता तब तक अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत से फल देता है। जो अपने प्राण को प्यार करता है और उसको नष्ट करता है और इस संसार में अपने प्राण से बैर करता है, वह उसे शाश्वत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरे अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। क्रूस की मृत्यु का संकेत। अब मेरी आत्मा व्याकुल है, क्या मैं यह कहूँ, पिता इस घड़ी के संकट में मुझे बचा। किंतु इसी कारण मैं इस घड़ी तक पहुंचा हूँ। पिता अपने नाम की महिमा कर। और उसी समय स्वर्ग में से यह वाणी हुई और सुनाई पड़ी, मैं अपने नाम की महिमा की है और फिर उसकी महिमा करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा है। यीशु ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए हुई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार को अधिपति निकाल दिया जाएगा और मैं जब भूमि से ऊपर से उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा
यीशु ने संकेत किया और उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी? लोगों ने उन्हें उत्तर दिया, व्यवस्था हमें यह शिक्षा देती है कि मसीह सदा रहेंगे। फिर आप क्या कहते हैं कि मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना अनिवार्य है? यह मानव पुत्र कौन है? ये इस पर यीशु ने उनसे कहा, अब थोड़े ही समय तक ज्योति तुम्हारे बीच रहेगी। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, आगे बढ़ते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुमको घेर ले, और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति से विश्वास करो, जिससे तुम ज्योति की संतान बन सको। यीशु का ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਿਸਟਰ। Thank you. ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ। It has a lot in it. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਤੀ ਦੇ 21ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੱਤੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਭਾਗ, ਪੰਨਾ ਹੈ 40 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ। और उसकी 12 तो लेके कोई जाना 17 आयत तक पढ़े। नहीं पढ़ता पास्टर जी। ठहरो एक मिनट, ठहरो। सारे पहले मिल गया? ओके, सो 12 तो लेके 17 तक। हाँ जी, गो। मंदिर से बिक्री करने वालों को निकालना। यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां से उन लोग सबको बाहर निकाल दिया जो मंदिर में क्रय विक्रय कर रहे थे। उन्होंने सराफों की मेज और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोग उसे लुटेरे का अड्डा बना रहे हो। बालकों के मुंह से जय जयकार। अंधे और लंगड़े यीशु के पास मंदिर में आए और यीशु ने उनको स्वस्थ कर दिया। जब महापुरोहितों और शास्त्रियों ने उनके आश्चर्यपूर्ण कार्य देखे और बालकों को मंदिर से मैया जय घोषणा करते सुना, दाऊद की वंशज की जय, जो तो वह क्रुद्ध हो गए और वे यीशु से बोले, क्या तुम सुन रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ सुन रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ से मैया नहीं पढ़ा? बालकों और दूध मुहे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान कराया। तब यीशु उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैठने गांव को चले गए और रात वहीं व्यतीत की। अंजीर का पेड़। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਲਾਈ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਚਸ ਐਂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਦਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਦਰ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ 14ਵੀਂ ਆਇਤ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨੇ ਲੂਲੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੰਨੇ ਤੇ ਲੂਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ ਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਤਨੀਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆ ਯਿਸੂ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ, ਲੂਲਿਆਂ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਦੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ।
ਯਿਸੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨੇ, ਲੂਲੇ, ਲੰਗੜੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਰੀਸੀ, ਸਦੂਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਵਚਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੁਰ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਾ ਲਵਾਂ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਖਾਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨੇ, ਲੂਲੇ, ਲੰਗੜੇ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂੰਟੀ ਫੜੀ ਹੋਆ ਔਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਿਆ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਪ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਮੰਡੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਆ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਲਏ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ। Think about it. ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, I mean, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦਰਖਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਨਿੰਗ ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਦਰਖਤ ਅਦਰ ਦਿਨ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਓਬੀਡੀਐਂਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਸੁਖਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਕਰ ਦੇ, that's the ਸੁਖਣਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਸਟ ਗੋ ਦੇयर ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਮ ਉਸਦਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਲੈਸ ਯੂ।